ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டாபிக் வந்து ஐ வாண்ட் டு சே, ஐ வாண்ட் டு டெல், ஐ வாண்ட் ஸ்பீக். சே, டெல், ஸ்பீக். இந்த மூணு பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எங்கே பயன்படுத்துறது, எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு நமக்கு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். சே, டெல், ஸ்பீக். ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறேன். நான் எதுக்கு இப்படி சொல்கிறேன்னா, நான் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது உங்களுடைய லிசனிங் ஸ்கில் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் நீங்கள் அந்த சவுண்ட்ஸ் நல்லா, அந்த ஆக்சன்ஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க. அதனால நான் அப்படி சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். First, I'm going to tell you, we're going to learn about tell, how to use tell, where we can use tell. Tell, it's about when you use tell, when you try to convey the information, if you want to tell the information to one person to another person, where you can use tell. At the same time, when you want to receive some information, I know something, when you know some information, you have to use the tell. Tell is the past tense, told. Okay, told also same. Recused, when you convey the information, when you pass the information one person to another person. At the same time, when you know the information, I know the information, you can use told. At the same time, it's command. So when you command someone, okay, somebody's command you, so you can use told. Someone's command me, my boss command me, my teacher to command me. So where you can use told. So tell, you can use recused also. So you can use. So let's we gonna look some example, you understand. Tell him to come later. Tell him to come later. Tell him to come later. The second one, could you tell me your name? Could you tell me your name? Could you tell me your name? The third one, I know they told me. I know yesterday they told me. Okay. The fourth one, my boss told me come to work on Sunday. My boss told me come to work on Sunday. So now you know, my boss told me come to work on Sunday. That means my boss command me come to work on Sunday. Here the another one, recused. Could you tell me your name? That means could you tell me your name? That means I recused people to know, to receive the information. I recused people to receive the information. Could you tell me your name? The first ones, like tell him to come later. I want to tell him, I want to send some information, you can come later. Tell him to come later. So now you understand where you can use tell. When you convey the information to tell somebody to convey the information, or when you receive the information, when you want to receive the information, you can use tell. Told, like told means I know something, I know some information. At the same time, someone command me, my boss command me, my teachers command me. Okay, someone command you, like they already command you, like to come to work on Sunday. My boss command me to come to work on Sunday. You understand these things. You can use tell and told in these three place. Okay, நம்ம இன்றைக்கி டெல்லை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெல்லு வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நீங்கள் டெல் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒருத்தர்கிட்ட இன்னொருத்தருக்கு தெரிவிக்கும் போது டெல் யூஸ் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணும்போது, ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல டெல் யூஸ் பண்ணலாம். டெல்லோட பாஸ்ட் வந்து டோல்டுன்றது எனக்கு ஒரு ஆல்ரெடி இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும், எனக்கு அந்த விஷயம் தெரியும் அப்படின்போது ஐ நோ they told me அப்படின்னு தெரிவிக்கலாம். அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டோல்டு வந்து அந்த ஒருத்தங்க நமக்கு கமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க, அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்.
யாரோ ஒருத்தங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிக்காங்க, என்னோடய டீச்சர், என்னோடய பாஸ் வந்து எனக்கு உத்தரவு விட்டுருக்காங்க. அப்போ நம்ம டோல் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். I tell him to come later. I tell him to come later. Tell him to come later means tell him to come later அப்படின்னா நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் அப்புறமா வர சொல்லி, அது இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறமா வர சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிவிக்கிறது. நீங்கள் மெதுவாக லேட்டாக வாங்க, அப்புறமா வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிவிக்கிறது. tell him to come later. ரெண்டாவது வந்து could you tell me your name. could you tell me your name இது வந்து ஒரு ரெக்யூஸ்ட். அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணுறீங்க. உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள், அவங்க பேரை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க. ரெக்யூஸ்டாகவும் இருக்குது, அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க. could you tell me your name அப்படின்னு ஒரு ரெக்யூஸ்ட்டை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க. அங்கே நீங்கள் இந்த டெல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க. மூணாவது வந்து டெல்லோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து டோல்ட். டெல்லோட பாஸ்ட் டென்ஸ் டோல்ட். டோல்டு எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா, எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியும், பாஸ்ட் டென்ஸ் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். I know yesterday they told me. I know that yesterday told me. I know yesterday they told me. Okay, I know yesterday they told me. எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும், நேற்று அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க. அதே நேரத்தில் நம்ம கமாண்டுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, my boss told me to come to work on Sunday. My boss told me come to work on Sunday. My boss told me come to work on Sunday. என்னோடய முதலாளி சொன்னார் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து வேலை பாருன்னு. அப்படின்னா எவ்வளோ கஷ்டமானது. என் முதலாளி எனக்கு உத்தரவு விட்டுருக்காரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து வேலை பாருன்னு. அதான் I know yesterday they told me அப்படின்னா, I know yesterday they told me எனக்கு தெரியும், நேற்றே அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியும், அந்த செய்தி எனக்கு தெரியும், நேற்றே அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ரெண்டாவது நம்ம சே பார்க்க போகலாம். So next we're going to learn about say. Say like when you use to report some things, when you're going to tell some opinions, like I want to tell about some opinions, you can use to say. At the same time, when you express some kind of feeling, you can use to say. For example, like I don't know how to say. I don't know how to say. It's very hard to say. It's very hard to say. They said my English class is really very useful. They said. That means the opinions. They tell about my English class opinion. My English class really very good. It's kind of opinions like to know. So say they said they feel very bad. They said they feel very bad. So it's kind of expressing feeling. So they said they feel very bad. They said they feel very bad. So say you can use to tell about opinions or report something. At the same time, when you share about your feeling, you can use to say. சே வந்து நம்ம எங்கெங்கன்னா பயன்படுத்த போகிறோன்னா, உங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்கும் போது நம்ம சே யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்கும் போது உங்கள் சே யூஸ் பண்ணலாம். சேயோட பாஸ்ட் டென்ஸ் சே, அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து சேட். சே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து சேட். நம்ம இங்கே சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சேக்கு வந்து நம்ம எப்படின்னா பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சில எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். I don't know how to say. I don't know how to say. It's very hard to say. Yeah. Said past tense பார்க்கலாம். Past tense. They said my English class is really very useful. They said my English class really very useful. அப்படின்னா அவங்க சொன்னாங்க என்னோட இங்கிலீஷ் கிளாஸ் உண்மையிலுமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறாங்க. என்னோடய இங்கிலீஷ் கிளாஸ் பார்த்தினா என்னோடய வீடியோ பார்த்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கருத்தை அவங்க தெரிவிக்காங்க. அங்கே நாங்கள் செட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. They said my English class is really very useful. ஓகேங்களா, அவங்க சொல்கிறாங்க என்னோடய இங்கிலீஷ் கிளாஸு நிஜமாகவே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது, கருத்தை தெரிவிக்கிறாங்க. They said they feel really bad, very bad. They said they feel very bad. They said they feel very happy. That means
like they feel very happy. You understand? அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஒரு ஃபீலிங்கை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது, ஒரு உணர்ச்சியை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது அங்கே நீங்கள் சே அதோட பாஸ்ட் செட்டை நீங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தான் சே அண்ட் செட். ஓகேங்களா? ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு, ஒரு ஒப்பீனியன், அதாவது ஒரு ரிப்போர்ட், ஓகேங்களா, ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு சே அங்கே யூஸ் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் ஒரு ஃபீலிங்கை, ஒரு உணர்ச்சியை ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம அங்கே சே அண்ட் செட்டை பயன்படுத்துகிறோம். மூணாவது வந்து speak. We're going to learn speak. Speak, it's a kind of conversation. When you go to talk, when you go to speak something, it's a big conversation. It's not a kind of argument. At the same time, when we used to language, when you used to talk about language, we use speak. Speak a past tense spoke. Speak past tense spoke. For example, I'm going to tell you, I can speak 3 language. I can speak 3 language. Tamil, English, and Chinese. But also I can speak a little bit Russian. Can you speak? Could you speak English? Could you speak English? Oh. ரெண்டாவது ஸ்போக்கோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ like I spoke to her about her new English class. The second one's, I spoke to her about her new English class. Like I spoke to her about her new English class. I can say yesterday I spoke to her about her new English class. Yesterday I spoke to her about English class. That means I talk about something, a big conversation. Okay, just talk about a conversation that happened. The conversation already happened, so it's kind of that once. You understand? It's very easy to speak. You're going to when you use language, I'm going to speak with my boss. I'm going to speak to my boss. I'm going to speak with my boss. I'm going to speak with my friends. That means just go and make some conversation. It's not for purpose to go and tell some information. It's not just once. I'm going to tell about some information. No, it's not for that once. I'm not going to tell some my opinion. It's not. I'm just going to speak with my boss. I'm going to speak with my wife. I'm going to speak with my kids. Just go and speak some conversation. Just normal. Okay, just generally that once. Like it's not like a very deepest one. அடுத்தது நம்ம ஸ்பீக் பார்க்க போகிறோம். ஸ்பீக் அப்படின்றது ஒரு கான்வர்சேஷன்ஸ் பேசும்போது தான் பயன்படுத்துவாங்க ஸ்பீக்கு. ஸ்பீக் யூஸ் பண்ணால் வித்து அப்படி இல்லைன்னா டூ வரும். இல்லை, ஸ்பீக்கோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ஸ்போக். அதே நேரத்தில் நம்ம ஸ்பீக் வந்து ஒரு மொழியை பற்றி பேசும்போது நம்ம ஸ்பீக் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். I can speak 3 language. I can speak 3 language. Tamil, English and Chinese. Of course, true. நான் வந்து 3 மொழி பேசுவேன். தமிழ் மொழி, இங்கிலீஷ் மொழி, சைனீஸ் மொழி. நிஜமாகவே நான் 3 மொழி பேசுவேங்க. கொஞ்சம் ரஷ்யன் மொழியும் பேசுவேன். கொஞ்சம் பேசுனேன், அப்போ மறந்துட்டேன். பட் மறுபடியும் படிக்கணும்னு ஒரு தாட் இருக்குது. படிப்பேன் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக. ஜாப்பனீஸில் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் படிப்பேன். அதே மாதிரி நம்ம ஸ்போக் பார்க்கலாம். பாஸ்ட் டென்ஸ். Yesterday I spoke to her about her new English class. Yesterday I spoke to her about her new English class. That means the conversation already happened. அந்த உரையாடல் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு உரையாடல், மிகப்பெரிய உரையாடல் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. நேற்று அவங்கக்கிட்ட அவள்கிட்ட அந்த அவங்களோட ஒரு புது இங்கிலீஷ் கிளாஸை பற்றி நான் பேசினேன். ஒரு கான்வர்சேஷன், ஓகேங்களா? ஒரு கான்வர்சேஷன் தான். I'm going to speak with my friends. I'm going to speak with my wife. I'm going to speak with my kids. I'm going to speak with my boss. அப்படின்னா நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேச போகிறேன், என்னோடய மனைவி கூட பேச போகிறேன், என்னோடய குழந்தை கூட பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஸ்பீக். I'm just going to speak with my friends. நான் என்னோடய நண்பர்கள்ட்ட பேச போகிறேன், அவ்வளோதான். என் நண்பர்கள்ட்ட ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்க போகிறேன்னா கிடையாது. என் நண்பர்கள்ட்ட பற்றின ஒரு கருத்தை தெரிவிக்க போகிறேன்னா கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கான்வர்சேஷன். ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். என் நண்பர்கள்ட்ட பேச போகிறேன், அவ்வளோதான். இல்லைங்களா? ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் வித் மை கிட்ஸ்.
அப்படின்னா என்னோடய குழந்தைகிட்ட பேச போகிறேன், என் குழந்தைகிட்ட போய் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு தகவல் சொல்ல போகிறேன்னா இல்லை ஒரு கருத்து சொல்ல போனேன், ஜஸ்ட்டு சும்மா போய் பேச போகிறேன், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஜென்ரல் தான் இல்லை. அதான் ஸ்பீக் வந்து எப்போதுமே ஒரு கான்வர்சேஷன், ஒரு நார்மலாக ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேச போகிறேன், ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் வித் மை பாஸ், அவ்வளோதான். ஸ்பீக் வந்து அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம். டெல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லும்போது டெல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு தகவலை இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட இன்னொருத்தருக்கு பரிமாறும்போது டெல் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே நேரத்தில் ஒரு தகவலை நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது நம்ம டெல் யூஸ் பண்ணுறோம். டெல்லோட பாஸ்ட் வந்து டோல்டு வந்து எனக்கு அந்த விஷயம் தெரியும், அந்த தகவல் தெரியும் போது நம்ம டோல்டு யூஸ் பண்ணுறோம். அதே நேரத்தில் டோல்டு எனக்கு ஒருத்தங்க உத்தரவிட்டாங்க, ஒரு கட்டளை இட்டாங்க, அங்கே நம்ம டோல்டு யூஸ் பண்ணுறோம். சே வந்து உங்களோட கருத்தை தெரிவிக்கிறது, உங்கள் ஒப்பீனியனை தெரிவிக்கும்போது சே வரும். ஒரு ஃபீலிங், உங்களோட உணர்ச்சிகளை தெரிவிக்கும் போது அங்கே நம்ம சே யூஸ் பண்ணுவோம். அது செட்டுன்றது அந்த கருத்தை நம்ம தெரிவிக்கணும். சேவோட பாஸ்ட் வந்து செட்டு, ஓகேங்களா. அவங்க சொன்னாங்க, அப்படி அவங்க அதை பற்றி அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு அவங்க கருத்தை தெரிவிக்கிறாங்க, அங்கே நம்ம செட் யூஸ் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் ஃபீலிங், உங்கள் உணர்ச்சி, அவங்க உணர்ச்சியை பற்றி தெரிவிக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க நல்லா ஃபீல் பண்ணுறாங்க, சந்தோஷமாக உணர்றாங்கன்னு சொல்லும்போது நம்ம செட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பீக் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு கான்வர்சேஷன், ஜஸ்ட் ஒரு கான்வர்சேஷன் தான். ஒரு கான்வர்சேஷன், நான் ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேச போகிறேன் அப்புறமா நம்ம ஸ்பீக் பண்ண போகிறோம், ஓகேங்களா. நான் ஒருத்தவங்க சும்மா பேச போகிறேன் அப்படின்போது நம்ம ஸ்பீக் யூஸ் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கான்வர்சேஷன், அதுக்கு வந்து எந்த விதமான பர்பஸும் கிடையாது. ஒரு தகவலை தெரிவிக்க போகிறேன்னா கிடையாது, ஒரு கருத்தை தெரிவிக்க போகிறேன்னா கிடையாது, ஜஸ்ட்டு சும்மா பேச போகிறேன், அங்கே நம்ம ஸ்பீக் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பீக்கோட பாஸ்ட் வந்து ஸ்போக், ஓகேங்களா. ஸ்போக்குன்றது நான் அவங்கள்ட்ட அதை பற்றி பேசினேன், அவ்வளோதான். ஸ்போக், அவ்வளோதான். ஸோ ஸ்பீக் வந்து ஜஸ்ட்டு சும்மா பேசுகிறேன், நான் அவங்கள்ட்ட சும்மா பேச போகிறேன், நான் அவங்கள்ட்ட சும்மா அதை பற்றி பேசினேன், அவ்வளோதான். எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அதில் கிடையாது, ஓகேங்களா. சும்மா பேசணும், அவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டெல்லு, சே, ஸ்பீக் அதுனா என்ன, அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, ஓகேங்களா. எந்த மாதிரி இடத்துல எப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறது நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டோம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறுபடியும் ரீப்ளே பண்ணி கேளுங்க. இது கொஞ்சம் இது திரும்ப நீங்கள் மறுபடியும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், ஓகேங்களா. அதே நேரத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டெல்லை வச்சு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தருக்கு சொல்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் உருவாக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். சே அண்ட் செட், அவங்க வந்து அதை பற்றி தெரிவித்தாங்க, ஒருத்தர் வந்து அதை பற்றி கருத்தை சொன்னாங்கன்னு அப்படின்னு ஒரு செட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்பீக், நான் அவங்கள்ட்ட பேச போகிறேன், என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ட பேச போகிறேன், அதுமாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ், அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ 2 முறை கேளுங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், நல்லாவே புரிஞ்சிடும். நான் உங்களுக்கு இப்போ தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த கிளாஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன், எங்கள் கிளாஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும், எங்கள் கிளாஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன், நீங்கள் ஆன்லைனில் லைவ் டெமோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.